السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہیں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ نماز کے بارے میں ہم آپس میں مسلمانوں کو فتوی جاری کر دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ مسلمان تو ہیں نا، ہم لوگ کلمہ گو ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں آخری نبی۔ وہ سب مسلمان ہی ہیں۔ اور اس پہ آپ کو ایک تبصرہ دکھاتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو فرمایا ہے، جو کہا ہے، وہ دیکھیے آپ ذرا۔ میں مسلمان ہو جاؤں، اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایک مسلمان کی زندگی گزاروں، کیونکہ میں نے آپ کے بھی بہت سے لیکچر سنے اور بہت زیادہ میں اسلام سے انسپائر ہوں۔ بٹ دا ریزن از کہ مذہب اسلام کے مطابق کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، اور میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو دیکھا کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہو، تو مجھے یہی پتہ چلا وہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ تو کیا ایک مسلم بحیثیت مسلم کیا نماز پڑھے بغیر خود کو مسلم کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ تھینک یو۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایتھیسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آنے کی کوشش کر رہے کہ نماز نہیں پڑھتے، اور انہوں نے دیکھا ان کے دوستوں کبھی نماز پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے۔ تو ان کا مین سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلم ہے، لیکن نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ نمبر 1، مسلم کہنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو مانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، وہ یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ 2 چیز کوئی شخص اگر مانتا ہے تو وہ مسلم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے پریکٹسنگ مسلم، ایک ہوتا ہے نان پریکٹسنگ مسلم۔ ایک ہوتا ہے ویری اسٹرانگ پریکٹسنگ مسلم۔ تو خالی مسلم بولنے کے لیے یہ 2 شرطیں کافی ہیں۔ اگر وہ شہادت دیتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو یہ بولنے سے وہ منیمم کرائٹیریا پوری کر دیتے ہیں۔ بعد میں تو لیولز تو بہت ہے، سینکڑوں ہزاروں لیول ہے، لیکن منیمم یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ پوچھیں گے شراب پینے سے مسلم شراب پی سکتا ہے؟ پینا نہیں چاہیے، پیتا ہے اور بولتا ہے میں غلط کرتا ہوں، پھر بھی مسلم ہے، لیکن پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ ایک شخص اگر شراب پیتا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، خمر، جوا کھیلنا، فارچون ٹیلنگ، آئیڈل ورشپ، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے بچو تاکہ تم سفلتا پاؤ۔ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ایک دم صاف ہے کہ مسلمان شراب پینا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلم پیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اسے کافر نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے ایک مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ شراب پینا اسلام میں جائز ہے تو وہ اللہ کے اس احکام کو جھٹلا رہا ہے۔ جس طریقے سے پہلے بھائی صاحب نے پوچھا کافر کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایک مسلمان غلط کرتا ہے، حرام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری سے غلطی ہوئی لیکن میں اس کو بند نہیں کر سکتا ہوں، تو اسے کافر نہیں کہیں گے۔ اگر وہ اسی طریقے سے کون انسان اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، بولتا ہے پڑھنا چاہیے لیکن میں لیزی ہوں، میں آلسی ہوں، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ایک بار نماز پڑھے، 2 بار پڑھے، تو کوئی بھی حالت میں اسے کوئی کافر نہیں کہے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے سورہ
اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں کہا گیا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح، کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح. تو اس سے علماء استدلال لیتے ہیں. ایک گروپ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک بھی نہیں، تو کافر ہو جاتا ہے. دوسرے علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، میری سے غلطی ہے، تو اسے کافر نہیں کہیں گے، کہیں گے وہ مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا ہے، اسے کہیں گے وہ اچھا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے. تو اس میں علماء کے دو گروپ ہے. ایک گروپ کہتے ہیں اگر وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھے گا تو آٹومیٹکلی کافر ہو جاتا ہے بیسڈ آن دس حدیث. ایمان اور کفر کے درمیان صلاح ہے. دوسرا گروپ یہ کہتا ہے اگر اس نے صلاح نہیں پڑھی لیکن بولتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، میں غلطی کر رہا ہوں، تو اسے کافر نہیں کہیں گے، کہیں گے کہ ہی از ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن منیمم کرائٹیریا کوئی بھی انسان کو مسلم کہنے کے لیے ہے کہ وہ مانے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ جی بالکل مانتے نا؟ جی. آپ مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ نہیں. آپ مانتے ہیں اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے؟ نہیں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ جی بالکل. آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں. مسلم تو ہے، پریکٹسنگ مسلم آستے آستے ہوں گے. تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ منیمم کرائٹیریا پہ ہے. منیمم کافی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنے کر سکے اتنا کرے، لیکن یہ منیمم میں. آپ نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نے نماز کبھی زندگی میں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ میں زندگی میں کبھی پڑھی کیا نہیں پڑھی؟ اور کتنے بار پڑھی؟ ناٹ کاؤنٹیبل. ماشاء اللہ، اتنے بار پڑھی کیا پتہ نہیں. اس کا مطلب سینکڑوں بار پڑھی نا. ناٹ کاؤنٹیبل، برابر کی نہیں. الحمدللہ. لاسٹ کب پڑھی آپ نے؟ آخری بار کب پڑھی نماز؟ ان couples of some months ago. ماشاء اللہ، ناٹ بیڈ. تو آپ اپنے آپ کو ایسے کیوں بولتے ہیں؟ Because the reason is کہ جو میں نے کوشچن آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کچھ مسلمس ہیں سم ٹائمس نماز پڑھتے ہیں سم ٹائمس نہیں، اور جو میرا سوال یہ تھا کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے، جو کہ اب مجھے کلیئر ہو گیا. تو اسی وجہ سے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے 2 مہینے پہلے نماز پڑھی کبھی پڑھتے. کوئی بھی عالم دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ آپ کافر ہیں. اگر بالکل نہیں پڑھتے اور بولتے پڑھنا ضروری نہیں ہے تو وہ بولیں گے. آپ سمجھے نا؟ اور آپ نہیں پڑھتے، سالوں سال نہیں پڑھ رہے، اور تو کچھ عالم کہیں گے کہ آپ، لیکن آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے، اتنے بار پڑھا کوئی یاد بھی نہیں. تو یہ پہلے آپ اپنے دماغ سے غلط فہمی نکالیے. برابر؟ ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں. ہو سکتا ہے کہ یو آر ناٹ اے گڈ پریکٹسنگ مسلم، ہو سکتا ہے آپ گڈ ہے، آپ پتہ ہی نہیں آپ کو. آپ میرے حساب سے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں، کیونکہ انسان کیسا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. برابر نا؟ تو اگر کوئی لوگ نے آپ کو غلط فہمی کر کے اسلام سے دور لے کے جا رہے تو غلط لوگ ہو. ہمیں چاہنا چاہیے کہ لوگ کو اسلام کے قریب لے کے آئے. سمجھے نا؟ تو بہت بار مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ اتنے فتوے دے دیتے ہیں، ایسے بات کرتے کہ مسلمان کو غیر مسلمان بناتے ہیں. آخرت میں تو ان کی چمکی ہوئی ہے. غلط چیز بولیں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا بھائی میرا بندہ تھا، تھوڑی غلطیاں کر رہا تھا، آپ نے تو اس کو ایک دم آؤٹ کر دیا بھائی. تو وہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں. سمجھے نا؟ وہ بھی آؤٹ. کیونکہ ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر آپ کوئی مسلم کو کافر بولتے تو واپس آپ کے اوپر آ جاتا ہے. اگر کوئی مسلم کو آپ کافر کہتے اور وہ کافر نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے.
तो ये तकफीर बहुत कॉमन है, आप देखते हैं कोई भी मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है, ये बहुत आम है हमारे माशरे में। ये कहना कोई दूसरा मुसलमान अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और जरा कुछ गलती करता है तो नारे तकबीर काफिर, इधर ये नारे तकबीर काफिर। तो ये हमारी गलती है। हमें हिकमत से, मैंने इस नशिस्त की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह नहल की सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, लोगों को बुलाओ, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उनसे बात करिए, उनसे डिबेट कीजिए अच्छे तरीके से। आप समझे ना? तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी एक तकरीर सुनो, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, उर्दू में भी है। सलाह अच्छी राह दिखाता है, उर्दू में भी है लेकिन अंग्रेजी के अंदर भी है, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। और ये आप तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ये सुनेंगे तो आप इंशाअल्लाह सलाह के करीब आएंगे। ऐसा कुछ पूछने का? Zakir bhai, he wants to say his shahada now. माशाअल्लाह। मैं तो आपको पूछ लिया हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से बोले तो एक मुसलमान कितने बार भी बोल सकता है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु, व रसूलुहु, मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल उसके आखिरी रसूल और उसके अब्द है, उसके सर्वेंट है। और उसके सर्वेंट हैं। माशाअल्लाह। तकबीर तकबीर। मेरे हिसाब से मैं आपको, अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा। भाई साहब, नाम क्या आपका अपने का? इंशाल यूसुफ। इंशार यूसुफ, माशाअल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान में। मेरा छोटा फॉर्मूला है, आप उसको अगर स्टार्ट करेंगे, आज की तो ईशा सलाह खत्म हो गई, क्या इंशाअल्लाह आप कल से शुरू कर सकते। मैं आपको एक स्मॉल फॉर्मूला सिखाऊंगा। आप क्या कीजिए, इंशाअल्लाह आज से अगर इच्छा नहीं पड़ी या कल से फजर से आप नमाज पढ़ना शुरू करो। नमाज के आखिर में सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि फजर सलाम पढ़ने के बाद दुआ करो कि मेरी जोहर सलाम मुझे मिले। सच्चे दिल से करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जोहर पढ़ाएगा। जोहर नमाज खत्म होने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि मेरी असर नमाज मुझे मिले। असर नमाज खत्म होंगी तो दुआ करो अल्लाह से क्या मेरी मगरिब नमाज मिले मुझे। मगरिब नमाज में दुआ करो कि मुझे ईशा मिले। ईशा में दुआ करो कि मुझे फजर मिले। ये 40 दिन तक नहीं करो आप, 40 दिन तक इंशाअल्लाह। अगर 40 दिन करेंगे तो आप जिंदगी भर इंशाअल्लाह आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बेचैनी होगी। आप समझे ना? फिर आप जाके उनको बोलना जो 2 बार 3 बार पढ़ते, देखो भाई 5 बार इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो दुआ करता अल्लाह का। अल्लाह प्रोग्राम के दौरान कराची से ही एक और शख्स ने एक सवाल किया और एक रिक्वेस्ट की, वो सुनिए। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल भी है और इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो हम शुरू से ही इस्लामियात और मुस्लिम दोस्तों के साथ काफ़ी हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। तो हमें इस्लाम के बारे में 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारा कुरान शरीफ पे और ज़्यादा बिलीव है कि जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं वो अटल है और अटल ही रहेंगी। मेरी रिक्वेस्ट और सवाल ये है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी ऑनर है
डॉक्टर साहब की बात गवर्नर साहब भी रखेंगे, हमारे दूसरे बड़े हुक्मरान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो भी रखेंगे। तो मेरी इल्तिजा ये है कि हमारे मुल्क में शरई नफाज, शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए। उससे इस्लाम भी आगे आएगा, हम मुसलमान भी आगे आएंगे, हमारे मुल्क में लोगों को सपोर्ट भी होगी, लोगों का साथ भी होगा। जैसे सऊदी अरब में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, अफगानिस्तान में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई ज़िना करता है तो उसके साथ वही अमल होता है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कि इस्लाम बेस बना हुआ है, जिसमें हम इस्लाम की बातें सबसे ज्यादा करते हैं, तो इधर भी मेरे हिसाब से ये कानून नाफिज होना चाहिए। फिर उसमें अगर कोई हिंदू है या कोई दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, अगर वो भी कोई इस किस्म का कोई उनसे मिसहैप हो जाता है तो जो सजा मुस्लिम के लिए वही सजा उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। ये मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपनी तरफ से इल्तिजा करें कि हमारे मुल्क में ये शरई नफाज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजेश ने एक बहुत बेहतरीन इल्तिजा की है मुझसे और कहा है कि लोग मेरी पाकिस्तान में इज्जत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं मुझे कि आप पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं नाफिज करें। करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों पर लेकिन गैर मुसलमानों पर। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ, कायम किया गया। वाहिद नाम भी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुआ, अलग हुआ और सिर्फ बुनियाद डाली। और पाकिस्तान मतलब पाक जगह, स्थान मतलब जगह, पाक मतलब होली, पाकिस्तान। और थ्योरेटिकली जो मैं सुना हूं कि कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून है कुरान का होना चाहिए। है क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई डॉक्टर राजेश ने कहा और उसने फरमाया कि उस वक्त सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम कहते थे कि हम चाहते कि हम भले हम गैर मुस्लिम हैं लेकिन हम चाहते कि एक मुस्लिम खलीफा रूल करे, क्योंकि वो मुस्लिम खलीफा में और सिक्योरिटी पाते थे कि हम यहाँ और महफूज रहेंगे, हमारे कोई चोरी नहीं होगी, यहाँ कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, इसीलिए अमन चाहते हैं और इस्लामी कानून लगाओ। तो उन्होंने कहा मुझे 1 साल का मौका दो डॉक्टर साहब, 1 साल का। मेरा वादा है कि 1 साल में मैं रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने में उन्हें लेटर लिखा मुझे, ये कंट्री गैम्बिया इस्लामिक रिपब्लिक बन गई, माशाल्लाह। ठीक है, नाम पे करने के बाद काम भी होना चाहिए, तो आस्ते आस्ते वक्त होता है। तो मैंने गाइडेंस दी इस तरह का, ऐसा करो। ये खाली एक ही दोस्तों से बात करता हूँ, मिलते रहता हूँ, अल्लाह ताला मौका देता है। ये बहुत करीब थे मेरे माशाल्लाह। तो फिर उन्हें लागू करना शुरू किए फौरन। जो मुसलमान के क्या बोलते हैं गॉड फादर है, मेरे नहीं भाई, अक्सर मुस्लिम कंट्री के गॉड फादर है ना अंकल सैम। पता अंकल सैम कौन है? अंकल सैम यूएसए। जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि यूरोपियन यूनियन मुझे 30 मिलियन यूरो दे रही है, उनकी शर्त है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल निकाल दो। जो क्रिमिनल कोड है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, उसको निकाल दो, आपको 30 मिलियन यूरो देंगे। और 30 मिलियन यूरो गैम्बिया के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उनने मुझसे पूछा क्या करूं,
मैंने बोला 30 मिलियन, जो उनको बोला कि 30 बिलियन भी देंगे तो मैं नहीं करूंगा, और उन्होंने ठुकरा दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो एकदम अच्छे प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, लेकिन मेरी कोशिश है कि उनको इस्लाम के करीब लेके आऊं, कोशिश करूं। अफसोस की बात है, क्योंकि हमारे जितने, और वैसे शख्स थे, बोलते मैं किससे डरता नहीं हूं, उनके पास छड़ी रहती थी, छड़ी में तलवार रहती थी। वो यूएनए में जाके मुझे कहते थे, डॉक्टर जाकिर, आई एम द ओनली मुस्लिम